안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times, Sunday, December 6th, 2020 Americans voted in huge numbers. Is that the future of elections? 미국인들이 투표했다. 엄청난 숫자로. 과연 이것이 미국 선거의 미래인가? 앞으로도 이렇게 될 것인가? Nearly 160 million Americans voted in the 2020 elections, by far the most in history, and a level of turnout not seen in over a century, representing an extraordinary milestone of civic engagement in a year marked by a devastating pandemic, record unemployment, and political unrest. 거의 1억 6천만 명의 미국인들이 투표했다. 2020년 선거에서. 여기 by far는 뒤에 나오는 최상급을 강조하는 말입니다. 월등히 가장 많은 in history, 역사상 절대치로 본다면 인원수로 가장 많은 사람이 투표했습니다. 이렇게 많은 사람이 투표한 적은 없었습니다. And a level of turnout, 여기 turnout은 투표율입니다. 이거는 절대적인 수치이고 그 참석한 사람들이고, 자, 투표율은 그럼 어떤가? Not seen in over a century, 100년 이상 동안에 보지 못한, 그야말로 최근 100년 동안에 이런 투표율은 없었다는 말, 이런 이 투표율, a level of turnout. 자, 이것은 뭘 나타냅니까? 분사구문이 나옵니다. Representing an extraordinary milestone of civic engagement. 자, 이것은 시민 참여입니다. 이건 뭘 보여주고 있는가? 뭘 나타내고 있는가? 특단의 그런 시민 참여의 그런 이 기념비, 그러니까 기념비적인 시민 참여, 이것을 보여주고 있다는 말, in a year. 이런 해에, 자, 어떤 해입니까? Marked by, 이런 걸로 이 얼룩진 이렇게 보시면 마크 표시가 된 이런 말인데 여기서 얼룩진으로 보시면 되겠네요. Devastating pandemic, devastating 파국적인입니다. Record unemployment, 기록적인 실업률, 그리고 정치적 불안, 이런 걸로 얼룩진 이런 해에, 이렇게 다사다난했던 해에 그야말로 기념비적인 그런 시민 참여가 있었다는 말. 자, 여기는 이제 투표를 하기 위해 줄을 서 있는 사람들의 모습입니다. With all but 3 states having completed their final count and next week's deadline for final certification of results approaching, the sheer volume of Americans who actually voted in November was eye-opening. 66.7% of the voting eligible population, according to the U.S. Election Project, a nonpartisan website run by Michael McDonald, a University of Florida professor who tracks county-level data. 여기 벗은 except의 뜻입니다. 몸을 제외하고. 자, 여기 with는 부대 상황입니다. 이런 상황에서 이렇게, 자, 3개 주를 제외한 모든 주에서 그들의 파이널 카운트함 최종 집계입니다. 최종 집계를 마친 상황에서 또 어떤 상황이냐? Next week's deadline, 다음 주에 있을 그런 마감 일자입니다. Final certification of the results는 투표 결과의 최종 인준, 이게 마감 시한이 있습니다. 자, 이 마감 시한이 다가오고 있는 이런 상황에서 여기 쉬어 하면 엄청난입니다. 순전한 이런 말이 있는데 엄청난 양이죠. 미국인들이 엄청난 양입니다. Who actually voted in November, 11월 달에 실제로 투표한 사람들의 엄청난 양이 was eye-opening 하면 눈을 휘둥그레지게 하는, 눈을 번쩍 뜨이게 하는 이런 말인데 놀라운 이런 말이죠. 놀랍다. 66.7%입니다. The voting eligible population은 총 유권자입니다. 66.7% 같으면 정말 미국 같은 나라에서 이렇게 나오기는 정말 엄청난 거죠. According to the U.S. Election Project, 자, 미국 U.S. Election Project라는 이 단체입니다. Non-partisan 웹사이트, 비당파적인, 그러니까 중립적인 그런 이 웹사이트입니다. 누가 운영하는? 마이클 맥다널드가 이 사람은 플로리다 대학 교수입니다. 자, who tracks county level data, 카운티 레벨의, 카운티 수준의 그런 데이터를 추적하는, 자, 이런 사람인데, 이 사람이 운영하는 이런 그 US Election Project라는 이런 단체에 따르면 이러하다는 말. It is the highest percentage since 1900, when the voting pool was much smaller, and easily surpasses two high water marks of the modern era, the 1960 election of John F. Kennedy and 2008 election of Barack Obama. 이것은 가장 높은 퍼센티지다. 1900년 이래로
1900년은 어땠습니까? 그때는 the voting pool 하면은 총 유권자 수입니다. 이것이 much smaller, 훨씬 작았습니다. 지금보다는. 그때는 인구 자체가 적었고 여자들은 또 투표권이 없었기 때문에 투표하는 사람이 그렇게 많지가 않습니다. 이럴 때는 뭐 좀 높게 나올 수도 있죠. 투표율이. 그리고 여기 easily surpass 주어는 it입니다. 이게 it easily surpass. 이것은 쉽게 능가한다. 두 차례의 high water marks 하면은 최고 수준, 정점입니다. 자, 현대에 들어와서 최고 수준이었던 이 두 번의 선거, 이것을 쉽게 능가한다. 자, 1960년에 존 F 케네디의 당선, 또 2008년에 버락 오바마의 당선, 이 당시에도 선거율이, 투표율이 굉장히 높았는데 이거는 그냥 훌쩍 쉽게 넘어간다는 말입니다. 그 당시도 뭐 한 60%는 넘은 것 같은데 지금 66.7%입니다. Since the passage of the 19th Amendment in 1920, which gave women the right to vote and roughly doubled the voting eligible population, turnout had never surpassed 64%. 1920년에 이게 이제 헌법 수정 19조입니다. 19조의 통과 이후, 자, 근데 이 헌법 수정 19조는 뭔가? 여성들에게 투표권을 처음으로 부여했습니다. 이때 1920년에 이 헌법 수정이 통과되면서 여성들이 이제 투표를 하기 시작했습니다. 투표권을 줬고 그리고 roughly 대략 2배가 되게 했죠. The voting eligible population. 이게 이제 총 유권자입니다. 그렇죠. 남자 여자 남자만 하다가 여자가 하니까 이제 투표 그 총 유권자가 2배가 돼 버렸습니다. 자, 이렇게 한 이 1920년의 제 19차 헌법 수정, 그러니까 헌법 수정 19조 이거이 통과된 이래로 지금까지 turnout, 자, 이거 투표율입니다. had never surpassed 64%. 한 번도 64%를 넘은 적이 없습니다. 근데 이번 66.7이니까 이 뭐 그야말로 엄청난 겁니다. The shifts that led to this year's surge in voting, in particular the broad expansion of voting options and the prolonged time period for casting ballots, could forever alter elections and political campaigns in America, providing a glimpse into the electoral future. 여기 shift는 변화입니다. 이러한 변화. 자, 올해의 이런 surge in voting은 투표율 급증입니다. surge, 썩 이렇게 물이 밀려오는 그런 모습인데, 자, 투표율 급증을 가져온 이 변화. 특히 어떤 변화냐면 특히 the broad expansion of voting options. 자, voting option 이제 선거 방식입니다. 선거 방식의 그런 뭐 이런 방식 저런 방식 지금 이번에 코로나 때문에 이제 방식을 많이 추가했습니다. 자, 이런 선거 방식의 확대, 그리고 prolonged time period for casting ballots. 자, 이거는 이제 선거 기간 연장입니다. 역시 코로나 때문에 선거 기간을 굉장히 길게 줬습니다. 자, 이런 것이 자, could forever, 여기 주어는 the shifts고 동사 could forever입니다. 영원히 변화시킬지도 모른다. alter, 변화시키다. 이 선거를, 그리고 정치적인 캠페인, 선거 운동 자체를 미국에서 이걸 앞으로 확 바꿀지도 모른다. 영원히. 자, providing, 그래서 이 뭘 지금 제공해 줍니까? provide a glimpse into는 몸을 잠깐 엿보게 하답니다. 이 glimpse는 한번 슬쩍 보는 건데, electoral future 하면 선거의 미래입니다. 미래 선거를 살짝 우리에게 보여주고 있다는 말이죠. 원래 이걸 보니까 앞으로 선거가 이렇게 될 수도 있겠다 하는 걸 약간 보여준다는 말. A backlash from the right could prevent that, however. 그러나, 자, 이것은 우파의 반발입니다. backlash는 반발입니다. 반발이 이것을, 여기 대선 앞에 나온 이겁니다. 앞으로 어떤 투표, 뭐 확대된 그런 뭐 여러 가지 방식이라든지 이런 것이 투표 참여율을 많이 끌어올렸죠. 자, 이런 것을 말합니다. 그냥 앞으로도 이렇게 참여를 많이 하지 않겠나라는 그런 것인데 이것을 막을 수도 있다는 것이죠. 우파들이 이번에 특히 뭐 트럼프가 반발이 심했죠. 온갖 그 메일로 소위 우리말 하는 뭐 사전투표 이런 거 너무 많이 해가지고 자기가 손해봤다고 메일로 오는 그런 그 투표 자, 다 저게 다 부정이다 하고 이렇게 뭐 말이 많았습니다. 그러니까 자, 그렇게 이제 우파의 반발이 있으니까 이게 이런 앞으로 어떤 투표의 확대 이런 걸 막을 수도 있다는 것이죠. In many ways, the increase in voting is what Mr. Trump and the Republican Party are now openly campaigning against in the futile bid to overturn his clear loss to President-elect Joseph R. Biden Jr.
whose popular vote lead grew to 7 million on Friday. 여러모로 in many ways, the increase in voting, 이런 그 투표율의 증가입니다. 이것이 뭐뭐이다. 트럼프와 공화당이 are now openly campaigning against 하면 이것은 이제 대놓고 공공연히 반대 운동을 하다는 말입니다. 이렇게 뭔가 투표율이 높아지는 것을 반대한다는 것입니다. 자, 트럼프와 공화당이 공공연히 반대하고 있는 그런 것인데, 자, 어디에서 그렇게 반대하고 있죠? in the futile bid 하면 이건 이제 쓸모없는, futile 하면 쓸데없는입니다. 쓸데없는 그런 뭐 무용한 그런 시도에서 어떤 시도입니까? 거의 명백한 패배, 로스는 패배입니다. 이 대통령 당선자 조셉 알 바이든에게 대한 명백한 패배를 뒤집어내는 그런 쓸데없는 그런 시도를 하면서 공공연하게 이렇게 투표율이 높아진 것을 비판하고 왜 이렇게 투표율이 높냐 이게 다 부정선거 아니냐 이렇게 하면서 하고 있다는 말. 여기 후순 앞에 나오는 바이든을 봤습니다. 거의 popular vote 하면 국민 투표입니다. 대통령 누가 뽑습니까? 대통령 선거인단이 뽑죠. 그러니까 선거인단을 뽑는 사람이 popular vote입니다. 그러니까 그야말로 직접 국민들의 표, 리드, 이 표차, 이것이 grew 증가했다. to 7 million on Friday. 금요일에 700만 표로 증가했습니다. 뭐 전에 400만 표 앞선다 했다가 지금 700만 표로 갈수록 늘어나죠. 이게 지금 popular vote 차이가. 이제 그 선거인단 선거하고 국민투표하고 조금 다르죠. 이 popular vote에서 이겨도 선거인단 투표에서 지는 경우가 있습니다. 아주 가끔씩. 2016년에 그랬죠. 힐러리가 한 전체 국민투표에서 한 100만 표를 더 얻었지만 이 그 선거인단 투표에서 거의 참패했죠. 뭐 이번에는 이제 뭐 바이든이 700만 표나 이겼는데 이게 또 질 수는 없겠죠. 이번에 뭐 선거인단도 상당히 많이 이겼습니다만 하여튼 Republicans have portrayed the burgeoning voting ranks as nefarious and expanded access to voting options as ripe for fraud, despite the fact that the record turnout provided them numerous victories down ballot. 공화당원들이 portray A as B 하면 A를 B로 묘사하답니다. burgeon 하면 원래 새싹이 나다는 말인데 새싹이 나고 있는 즉 증가하고 있는 voting 이 ranks 하면 투표에 참여한 사람들입니다. 투표 대열 이 말인데 원래 결국 이제 투표율 증가죠. 투표율 증가를 뭐라고 했습니까? nefarious, 이 사악하다, 부정하다. 이게 왜 이렇게 투표율이 높냐? 이거 나쁜 것이다 이거. 선거 부정 많잖냐 이렇게. 자, 그 다음에 또 역시 A를 B로 묘사하답니다. 이건 아까 나왔죠. 선거 방식의 확대입니다. 옵션을 많이 줬습니다. 이번에. 직접 투표장에 나올 수 없는 사람들을 위해서 옵션을 많이 줬습니다. 평소 같으면 정상적인 투표라면은 투표장에 잘 나타나지 않을 그런 사람들이 대체로 이제 민주당 쪽에 많습니다. 아무래도 조금 여건이 떨어지는 쪽에 그런 하층민들이 민주당 쪽에 많이 포함되어 있기 때문에 그런 사람들이 이번에 대거 투표에 참여한 거예요. 여러 가지 방식으로 확대를 해놓으니까 편리하게 이렇게. 자, 이런 거를 뭐로 표현했냐면은 ripe for fraud, fraud는 선거 부정입니다. 선거 부정이 딱 좋다. ripe하면 물어이건이죠. 선거 부정이 딱 좋다. 왜 이렇게 투표 방식을 다양하게 해서 이렇게 부정선거 많이 하게 했냐, 뭐 등등 이런 말도 하고 이렇게 했죠. Despite the fact that 뭐뭐라는 사실에도 불구하고 the record turnout, 기록적인 투표율, 이것이 그들에게, 즉 공화당원들에게도 여러 그런 승리를 제공했지만 다운밸런 하면 이게 이제 밑에 있는 투표, 그러니까 좀 덜 중요한 투표를 말합니다. 일단은 대통령 투표가 제일 먼저 나옵니다. 맨 앞에 있습니다. 이것은 누구나 잘 보입니다. 이건 다 하죠. 대통령 투표 하는 사람 없겠죠. 그 다음에 투표부터는 막 대충대충 하는 사람이 많습니다. 워낙 투표가 미국엔 복잡하기 때문에 교육 수준이 좀 떨어지는 사람 같으면 밑에 아예 엄두를 못 낸 경우도 있답니다. 이게. 그런 사람이 민주당 쪽에 많이 포함되어 있습니다. 그러니까 이 사람들은 대통령만 딱 찍고 그 다음에는 아이고 몰라. 아우 복잡해. 말아버리는 거예요. 그냥. 근데 이제 바이든을 찍은 사람이 그런 사람이 많았다는 것입니다. 트럼프를 찍은 사람은 대체로 끝까지 다 찍는데, 그러니까 밑으로 갈수록 공화당이 대거 당선된 거예요. 이번에. 위에 대통령은 뭐 월등히 한 700만 표로 바이든이 이겼지만은 밑으로 갈수록 공화당이 월등히 많이 당선됐습니다. 지금 이제 뭐 하원은 그래도 이제 민주당이 많긴 하지만은 절대 수는 그 격차가 엄청나게 줄어버렸죠. 전에보다. 상원은 지금 모릅니다. 아직.
50대 48인데 공화당 50이죠. 지금 조지아주가 지금 2명이 결선 투표를 1월 달에 합니다. 그 상원 투표 방식도 각 주마다 다 다릅니다. 그게. 거기는 특이하게 또 50%가 안 되면 결선 투표를 또 하대 보니까요. 자, 거기서 만약에 이제 공화당이 또 뭐 전에처럼 이석을 가져가면 52대 48 전에하고 똑같죠. 그러면은 만약에 민주당이 가져온다. 조지아주에서 이번에 바이든이 이겼죠. 민주당이 가져온다. 그러면 50대 50이 되죠. 그러면 이제 민주당 이제 끝내주는 거죠. 하여튼 그건 그렇고. 그 이제 대통령, 뭐 상원, 하원, 주지사도 이번에 13명을 뽑았대요. 보니까 주지사 선거 방식은 정말 다양합니다. 미국에 한 5개 그룹이 있는데 대체로 주지사는 대통령 선거가 없는 중간 선거 때 50명 중 34명을 그때 뽑더라고 보니까요. 그 나머지는 뭐 언제 뽑는지 다 제각각입니다. 한 5개 그룹이 있습니다. 옆에 주에 주지사를 언제 뽑는지 잘 모른답니다, 이게. 하여튼 근데 그 외에 밑으로 내려갈수록 뭐 이상한 정책 뭐 신경 안 쓰이는 그런 정책도 있거든. 조그만 정책. 그런 건 이제 그러니까 이번에 그 바이든을 찍은 사람들은 포기했거나 아니면 뭐 그냥 성의가 없거나 하여튼 안 찍은 사람 많아요. 근데 아까 지금 말씀드렸듯이 트럼프를 찍은 사람 끝까지 다 찍는 거예요. 이제 교육 수준도 높고 상황을 훤하게 잘 아니까. 그러니까 밑으로 내려갈수록 공화당이 그냥 대거 당선된 겁니다. 위에 부분 빼고는. 위에 부분도 뭐 이제 그 많이 격차가 대통령 선거 말고는 많이 줄었지만 하여튼 자, 좀 이래서 뭐 그 여러 가지 지금 뭐 부정투표 등등 나오는 게 밑에는 이렇게 공화당이 많이 됐는데 왜 대통령만 이렇게 민주당이 저렇게 많이 가져갔냐, 이 부정선거 아니냐 뭐 등등 여러 가지 말이 나오고 있습니다. 하여튼 자, 오늘 해서는 여기서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.